ইয় দেহি গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ জয়। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। জয় জয় প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ। জয় জয় গুরুদেব 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 গুরুদেব। जय श्री श्री राधा गोविंद की जय। सीताराम मखण हनुमान की जय। गौर निताय की जय। पंचतत्व की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत की जय। समेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरे हरे। All Gurus to assembly devotees Hare Krishna. All Gurus to assembly devotees Hare Krishna. All Gurus to assembly devotees Hare Krishna. All Gurus to Srila Prabhupada Srila Gurudeva ki jai. नारायणो नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयते मुदीरयते। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदर्शन्ते च मध्यं च हरि सर्वत्र गीयते। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघते गिरि तत्कृपातमो वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। परमानन्द माधव परमानंद हे माधव पदुगलुचे मकरंद। हे मकरंद पान करे आनंदे बोल हरि हरि। हरि नामे बांध भेड़ा पारी करिबे चका डोला। से चौका डोला कपया रे मन मोरहु निरंतरे। मन मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोले जीव जाओ। हा कृष्ण बोले जाओ जीव मोते उधर राधा धव।
মোতে উধর রাধা ধব, মোতে উধর রাধা ধব। ধর্ম প্রচিত কৈতপত্র পরম নিমত শরণং সতং বেদং বাস্তবতে শিবদং তাপত্রোন্মূলং। শ্রীমদ ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিংবা পরেশ্বর সদ্য হৃদয় অবর্ত কুতুর্যে শুশ্রূষিবেত জ্ঞাতং। নিগম কর্তল গলিতং ফলং সুখ মুখাদ দর্ভসহিতং পিবত ভারমোরভুবিবা ভাবুকা অনর্থং পশম সাক্ষাৎ ভক্তি যোগং অথ কেজে লোকস্য জানত বিজাং সক্রিয় সাত সংহিতা। যস্যং বৈষ্ণবাণং কৃষ্ণ পরম পুরুষে ভক্তি উপস্থিত পুংস সোহ ভয়াব। শ্রীমদ ভাগবতং পুরাণমলং যত বৈষ্ণবাণং প্রিয়ং যস্মিन् परमहंसं केवलं ज्ञानं परङ्गयते तत्र ज्ञानवैराग्यं नैषुमाविष्टं ततः शृण्वन् सुप्रतं परो भक्त्या विमुचे नरः। अर्थं ब्रह्मसूत्राणां भावार्थार्थ विनिमय गायत्री भाषापदं वेदान्त परिवर्ते सर्ववेद इतिहासं सरं सरं समद्भुतं सर्ववेदान्त सारं श्रीमद्भागवत उच्यते तदारुषं तत्सुप्तस्य नान्यत्र सेवति क्वचित्। कृष्ण भक्तिरसस्वरो श्री भागवत कृष्ण भक्ति ताते वेद शास्त्र हईते परम महत। चारि वेद उपनिषदे যত কিছু হয় তার অর্থ লয়া ব্যাস করিল সঞ্চয়। যে ইসুতে যে বিষয় বচনা ভাগবতে সেরো শোক নিবন্ধন। জীবের নিস্তার লাগি সুত কইল ব্যাস। মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ। যা ভাগবত পঢ় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 52 अध्याय श्लोक 37। श्री कृष्ण प्रति रुक्मिणी वार्ता। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणुतं ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो अंगतापं रूपं दुर्सं दुषितं अखिलार्थ लाभं त्वयि अच्युता विशति चितं अपत्रं मे। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणुतं ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो अंगतापं रूपं दुर्सं दुषितं अखिलार्थं लाभं त्वयि अच्युता विशति चित्तं अपत्रं मे। शब्दानुवाद। श्री रुक्मिणी उवाच श्री रुक्मिणी कहिले श्रुत्वा श्रवण करी गुणान गुणावली भुवन सकल जगतर सुंदर हे सुंदर शुणोतां शत्रुवर्गंक ते आपणकर निर्विश्य प्रवेश करे कर्ण कर्णर विवरै रंध्रपथरे हरतः दुर्वृत करी अंग सेमानक देहर तापं तापः रूपं रूपः दुर्सतां चक्षु इंद्रियर दुष्मतां जो माने चक्षुष्मान अखिल समग्र अर्थ आकांक्षा पूरणर लाभं प्राप्त होई तोई आपणक ठारे अच्युत हे अच्युत कृष्ण आविशति
प्रवेश करिछि चित्तं मन अपत्रपं निर्लज मे मोर। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद। श्री कुणी कहिले आपणकर पाठ करा जाइथिबा तांको चिठी रे हे भुवन सुंदर आपण जो समस्त गुणावली कथा श्रोतार श्रुतिगोचर हुए एवं सेमानक शरीरर क्लेश दूर करे ता श्रवण करी एवं आपणकर जो रूपटी दर्शन करी समस्त दर्शन आकांक्षा पूर्ण हुए से कथा मध्य श्रवण करी हे कृष्ण मोर निर्लज मन को मु आपण ठारे निबद्ध करी अछि। भावार्थ भाई श्रील प्रभुपाद। रुक्मिणी राजकन्या थिले, दृढ़ और साहसी मध्य थिले एवं अधिकंतु से श्रीकृष्ण को हराया परिवर्ते मृत्युवरण करने प्रस्तुत थिले। समस्त विवेचना करी तांको अपहरण निमित्त श्रीकृष्ण का आगमन प्रार्थना करी सुस्पष्ट भाषा रे वर्णित गोटे मनखोला पत्र लिखिथिले। नमो विष्णुपादाय कृष्ण बेष्टाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण बेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्यवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव की जाए। हरे कृष्ण उपस्थित भक्त सज्जन मंडली मातृबृंद आमर ये राम गोविंद कृष्ण मंदिर रे प्रत्येक आमर भागवत कथा मध्य आलोचना कराई। आज मत कि कहुई भागवत कथा कहवाई। तो बर्तमान जो विषय चलती कृष्णवती रुक्मिणीकर वार्ता कहु। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुणुतांते निर्विश्य कर्ण विवेरे हरतो अंगतापम रूपं दुर्संगति अखिला प्रभुतम तो ये अच्युत अच्युता विशद्धि भीतम अपत्रं में। रुक्मिणी देवी कहले ब्राह्मण का पाठ करा जाइथिबा तांको चिठी रे हे भुवन सुंदर आपण जो समस्त गुणावली कथा श्रोतार श्रुति गोचर हुए एवं सेमान शरीर क्लेश दूर करे ता श्रवण करी एवं आपणकर जो रूपटी दर्शन करी समस्त दर्शन आकांक्षा पूर्ण हुए से कथा मत श्रवण करी ये कृष्ण मोर निर्लज मन को आपण ठारे निबद्ध होइछि। हरे कृष्ण। रुक्मिणी देवी परम पुरुष भगवान जो 16,108 राणी थे ताथरू सी होती अत्यंत प्रियतम कृष्णकर जहाँ कहुचे। आमर मानव जीवन रे देखा जाए भौत जगत रे जो विभागर करा जाए साधारण लोक मध्य कहुए देवता मान द्वारा स्थिरीकृत होता है किंतु श्रीमद् भागवत रे वर्णना कराई परम पुरुष भगवान कृष्ण अटंती किंतु जो अंतरांग शक्ति श्रीमती राधाराणी से साधारण नुहति कहुचे। आम कहता सर्वदा ब्रह्म संहिता रे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर हूँ परम पुरुष भगवान कृष्ण तांकर जो विग्रह होची ता शाश्वतमय ज्ञानमय आनंदमय से समस्त अनादि कहुचे तांकर आदि आम निर्णय करें से हूँ गोविंद। गोविंद माने गाभी इंद्रिय को से आनंद दिखाते सर्व कारण कारण समस्त कारण कारण होते ब्रह्मा जी कहते।
ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭଗବାନ ନାଭିରୁ ସେ ଜାତ ହେଇଥିଲେ। ଜାତ ହେଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଆସୁଛି। ଉପରୁ କୁହାଗଲା ତପ 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 ତପସ୍ୟା କର। ତେଣୁ 1000 ବର୍ଷ ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ତପ ତପ। ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ସବୁ କଥା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର 16108 ଆମେ କହିଲେ ପାଠରେ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିସ୍ତାର କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଆମେ କହିଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏକ ଆତ୍ମା ଦୁଇ ଦେହ ଧରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଳାସ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଗରେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି ବିଳାସ ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ନହେଲେ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେ ରାଧାରାଣୀ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିଛି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ସେ ବିଧବା ରାଜାର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ରଜା ଘର ପିଲା ତ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ଯେତେ ଜନ୍ମ ଯାଏ ମୋତେ ପଛେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ଯଦି ବିବାହ ନ କରି ମୁଁ ମୋର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏ ସଂକଳ୍ପ ସେ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି ଚିଠି ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚିଠିଟି ସେ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ, ହେ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗୁଣାବଳୀ କଥା ଶ୍ରୋତାର ଶ୍ରୁତିଗୋଚର ହୁଏ ସେମାନେ ଶରୀରରେ କ୍ଲେଶ ଦୂର କରେ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ଯେ ଶ୍ରୋତା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରବଣ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ କ'ଣ କ୍ଲେଶ ଦୂର। ଯସ୍ୟାଂ ବୈଷ୍ଣବାଣେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷେ ଭକ୍ତି ଉପଦେଶ ପୁଂସ ଶୋକ ମୋହ ଭୟାପା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଉଛି କେବଳ ଭଗବାନ କଥା ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଏପରିକି କୁହାଯାଇଛି ଆମର ପ୍ରତିଦୈନିକ ଏଠାରେ ଭଗବାନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିଛି। ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଯିବି ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବି। ଖାଲି ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ମାନେ ଭକ୍ତି ତାହା ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେଇଯାଉଛି। ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା ଯସ୍ୟଂ ବୈଷ୍ଣବାଣଂ କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷେ ଭକ୍ତି ଉପଦେଶ ପୁଂସ ଶୋକ ମୋହାପା। ଆମେ ଯିବା ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ମାନେ ତୁମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତୁମର ଜାଗତିକ ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ସେ ହେ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗୁଣାବଳୀ କଥା
ଶ୍ରୋତାର ଶ୍ରୁତିଗୋଚର ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଲେଶ ଦୂର କରେ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆପଣ କଥା ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୋତା ତା ଶରୀର କ୍ଲେଶ, ତେଣୁ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପଟି ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ଆଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପରେ ଜଣେ ଦର୍ଶନ କଲା ସେ ଆଉ କୌଣସି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କାରଣ ଭଗବାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆଜି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କରେ। ବରାହବତାଙ୍ଗ ସମସିଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରାଙ୍ଗମ କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କମନୀୟ ବିଶେଷ ଶୋଭମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କଥା କହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କମନୀୟ କୁହାହେଉଛି। ବରାହବତାଙ୍ଗ ଯାହାକୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ପିଞ୍ଜି, ଆଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଶରୀର କାନ୍ତି ହେଉଛି ଅମ୍ବୁଦ ମେଘ। ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗମ କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କମନୀୟ, ଇଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେ କନ୍ଦର୍ପ ତାର ରୂପ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପକୁ ଠିକ କରୁଛି। ସେଇ ଭଗବାନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଭଗବାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତେ, ଯାହାକୁ ଅଛି ଗୋପୀମାନେ ସେ ଭଗବାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଭଗବାନ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ଦେଇଛ, କୋଟି ନେତ୍ର ଦେଲ ନାହିଁ ସର୍ବେ ଦେଲା ଦୁଇ। ଆମକୁ କୋଟି ଦୁଇଟା ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ପୁଣି ଦୁଇଟା ଚକ୍ଷୁରେ ଆମକୁ ଦେଇଛ କ'ଣ, ପଲକ ଦେଇଛ, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ସହିତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଗୋପୀମାନେ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ମୋ ସହ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ସେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ଋଣ ସୁଝିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଆସିଲେ କେମିତି, ଋଣ ସୁଝିବା କେମିତି ଆସିଲେ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ନିର୍ଲଜ ମନଟା ମୋର, ଏ ମନଟା ନିର୍ଲଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ନିବଦ୍ଧ କରିଛି। କାରଣ ଏ ମନଟା ମୋର ନିର୍ଲଜ, ସିଏ ଲଜ୍ଜା ଶରମ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏଇ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି, ନିର୍ଲଜ ମନ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହିଲେ ମନ ଉପରେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ମନ ନହେଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର। ବିଶୁଦ୍ଧ ମନ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ମନମନା ଭବ ମତ ଭକ୍ତ ମତ ଯାଆନ୍ତି ମାଙ୍ଗ ନମସ୍କାର। ସେ ସର୍ବଦା ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଅ, ମୋତେ ଆରାଧନା କର, ମୋତେ ନମସ୍କାର କର, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ମନ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇନି ତୁମେ ଭଗବାନ କତିରେ କେମିତି ଯାଇପାରିବ। ତ ଏଠାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ମନଟା ଆମର ନିର୍ଲଜ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସେ କରୁନି। ଏଇଟା ନିର୍ଲଜ ମନ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ମନଟାକୁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ କ'ଣ କରିଛି, ସମର୍ପଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରିଛ ତୁମେ ଭଗବାନ କେମିତି ପାଇପାରିବ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମାନେ ସବୁ ତ ଅନ୍ତନାଶଦି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିସ୍ତାର କୁହାହେଉଛି ନା, ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପତି ରୂପେ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆପଣ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହେ କମଳ ଲୋଚନ ଭଗବାନ,
ସିଂହର ସମ୍ପଦ ହରଣରେ ଶୃଗାଳର ଚତୁରତା ସଦୃଶ ଶିଶୁପାଳ ଆସି ସେ ଯେପରି ବୀରର ଅଂଶ କେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରେ। ଏଠାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ପିତା ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଭାଇର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଶିଶୁପାଳକୁ ମୋତେ ବିବାହ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ସିଂହ ସଦୃଶ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଂହ ହେଉଛି ପଶୁ ଭିତରେ ହେଉଛି କ'ଣ ସମ୍ରାଟକୁ ରଜା କୁହାହେଉଛି। ସେହିପରି ଆପଣ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆପଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମୋର ଭାଇର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଶିଶୁପାଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ରଜାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶିଶୁପାଳ ତ କେବଳ ଆସିନି, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିଶୁପାଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସିଂହ ସୁଦ୍ଧା ଆସିକରି ଏଠାରେ ଯେପରି ସିଂହଟି କ'ଣ କରେ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଇଏ କରେ, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆକୁ କୁହାଏ ସିଂହର ସମ୍ପଦ ହରଣରେ ଶୃଗାଳର ଚତୁରତା ସଦୃଶ ଶିଶୁପାଳ ଆସି ଯେପରି ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରେ। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଶିଶୁପାଳ ଯେ ସେ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁ, ନବା କଥା ଦୂର ତାକୁ, ଏଇ କଥା ଥିଲା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖିବା ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାଳ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ରାଧାରାଣୀ। ସେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଯେପରି କାହିଁକି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ ରାଧାରାଣୀ ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାହେଉଛି, ରାଧା ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୂଢ଼ କୁହାହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ ରାଧାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ଏ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଆମର ଆସିବ, ତେଣୁ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଧାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିସ୍ତାର ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀଗଣ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମହିଷୀଗଣ ସେ ବି ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର, ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଗଣ ସେମିତି ବିସ୍ତାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିସ୍ତାର କୁହାହେଉଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଦେଖିବା ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋପୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିସ୍ତାର କୁହାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱାରକାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମହିଷୀଗଣ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିସ୍ତାର। ଯଦିଓ ମହିଷୀଗଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଭୁଜା, ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଭୁଜା କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋପୀଗଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାୟ ବିହ ରୂପ କୁହାହେଉଛି, ଶରୀର ବିସ୍ତାର କୁହାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କର କାୟ ବିହ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମହିଷୀଗଣ କୁହାହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର କୁହାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାର କୁହାହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱାରକାରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଷୀଗଣ ସେମାନେ ଦ୍ୱିଭୁଜା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀଗଣ ହେଉଛି କାୟ ବିହ ରୂପ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋପୀମାନେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରୁକ୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। এই ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିସ୍ତାର ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କହିବା କୁହାହେଉଛି।
ଏଠି ଗୋଟେ ବେଦ ମୂର୍ତ୍ତିବାଦ ବେଦମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ତାକୁ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଖୁବ୍ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦେବତା ପୂଜା ବେଳେବେଳେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାଶୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ କାଳୀ ଦେବୀ ପୂଜା କରି ଶାଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ପକାଇ ତାଙ୍କ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମାଂସାଶୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ବେଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ମାଂସ ଭକ୍ଷଣରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେବତା ପୂଜା ଭଗବାନ ପୂଜା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରମଶଃ ପରମର୍ଶ ଭଗବାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦେବତା ପୂଜା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଏ ଅବିଧି ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଅବିଧି ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଧି ନୁହେଁ ବା ପ୍ରାମାଣିକ ନୁହେଁ। ଦେବୀମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବୋଲି ଭାବି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଅଲଗା ବିଷୟଟା ଦେଖାଇ ଜାଗାରେ हरे कृष्ण। ये शरीर में आमर 5टी कोष अच्छी, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनमय कोष, विज्ञानमय कोष एवं आनंदमय कोष। जीवनर प्रथम स्तर समस्ते खाद्य प्रति चेतनशील। शिशुटी सुंदर खाद्य खाइले से खुशी हुए, यह अन्नमय कोष अटे। किंतु तापर आसुची जीव किपरि बंचिब सेथिपाई से चेतना स्तर रहे, या प्राणमय कोष कह जाए। कि यहाँ पर आमर आसुची मानसिक स्तर रहे, या मानसिक स्तर कह जाए। कि भौतिक सभ्यतार साधारणतः ये 3टी स्तर अच्छी। से आम आर्थिक अभिवृद्धि ध्वंस मुखर रक्षा पाइबापी ओ मनधर्म बा दर्शन बल जीवनर मूल्यायन करूँ। जेतबले व्यक्ति दार्शनिक जीवन में क्रम विवर्तन फल बौद्धिक स्तर जीवन स्तर में पहुँची बुझीपे सी जे जड़ शरीर नुहे सी हूँ चिदात्मा, सेतबले से भगवान बुझा को से सक्षम हुए। जेतबले व्यक्ति तांको सहित संपर्क स्थापन करे, तांको सेवारे नियोजित हुए, से स्तर को कृष्ण चेतना स्तर बा आनंदमय स्तर होता है। ये आनंदमय स्तर को आसिले आम भगवान बुझीपर। यही आनंदमय स्तरटी शाश्वत ज्ञानमय और जीवन अटे। वेद आनंदमय अभ्यसात बोली कह जाए। भगवान और जीव उभय आनंदमय स्थिर अच्छा। जो पर्यंत जीव अन्नमय, प्राणमय, मनमय और विज्ञानमय ये 4टी नीच स्तर थी से पर्यंत से भौतिक स्तर में अच्छी बोली बुझा पड़ो। कि जितेबले से आनंदमय स्तर में पहुँचे सेतबले से मुक्त जीव बोली कह जाए। गीतार यही स्तर को
ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ନଥାଏ ବା କାମନା ନଥାଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ନିତ୍ୟ ଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବାର କାମନା ଅଛି। ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧ କାମନା ନୁହେଁ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ନମୟ, ପ୍ରାଣମୟ, ମନମୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭୌତିକ ସ୍ତରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସର୍ବସ୍ତର ଆନନ୍ଦ ସ୍ତର ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଏ ଜଡ଼ାନନ୍ଦ କୁହାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାଲିଯିବା, ସେଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ତର। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ତରଟା ଅଛି, କାରଣ ସେ ଖୋଲୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ପୂଜା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ତରଟା ଆମର ଖୋଲିବାକୁ ଆଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ତରରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟାବାଦୀଗଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ସ୍ତର, ତାଙ୍କୁ ମିଶିଗଲେ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ସହ ମିଶିଯିବା ବା ନିଜର ସ୍ଥିତି ହରାଇବା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଶାଶ୍ୱତମୟ, ଜ୍ଞାନମୟ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତି ଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶକ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଷ୍ୟକାର ସିଦ୍ଧସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଠାରୁ ସମ୍ଭୂତ ସର୍ବକାରଣ ରୂପେ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ମୋ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ଅଛି। ତେଣୁ ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଦୟାକରି ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ଭୌତିକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିରଟିକୁ ଫେରି ପାଇପାରିବି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଜୀବ ତାର ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କେବେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ତର କରିବ, ସେଟା ହେଉଛି ଜଡ଼ାନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଟା ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ। ସେହି ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୁଣ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭଗବାନ ଗୁଣ ବିଷୟ କୁହାଗଲା ଅଛି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ସର୍ବସର୍ବଦା ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ସେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କୁହାହେଉଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ, ବୈରାଗ୍ୟରେ ସବୁଥିରେ ଧନୀ କୁହାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର 64ଟା ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ 4ଟି ଗୁଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଯାହା କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ, 64ଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଠାରେ ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ କୁହାହେଉଛି। ଯେଉଁ 60ଟି ଗୁଣ ଅଛି, ଭଗବାନ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅବତାର ତାଙ୍କଠି 60ଟି ଗୁଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ତାଙ୍କଠାରେ 55ଟା ଗୁଣ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଜୀବଠାରେ 50ଟି ଗୁଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରା ଶକ୍ତି, ସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ତରା ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତାର କୁହାହେଉଛି, ଯେ ମହିଷୀ ଗଣ କୁହାହେଉଛି ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣ କୁହାହେଉଛି, ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିସ୍ତାର କୁହାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କଠାରେ କମ୍ ଗୁଣ ଅଛି, କି ରାଧାରାଣୀଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଗୁଣ ଅଛି। ଯେପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ 64 ଗୁଣ, ରାଧାରାଣୀଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ମନେ ନାହିଁ। କି ରାଧାରାଣୀ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିସ୍ତାର କୁହାହେଉଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣ କୁହାହେଉଛି ବା ଏଠାରେ ଗୋପୀ ଗଣ କୁହାହେଉଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି, କମ୍ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦିଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏକ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଳାସ ପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଦେହ ଧରିକି ସେମାନେ ବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ କୁହାହେଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର କୁହାହେଉଛି। ତାଙ୍କଠାରେ
ଅଣିମା ଲଘିମା ଅଣିମା ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି କହିବା ଅଣିମା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ କୁହାହେଉଛି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହେଇପାରିବେ ଏ ହେଉଛି ମହିମା ସିଦ୍ଧିମାନେ କୃଷ୍ଣ ମହାବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ବିରାଟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଏପରି ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲଘିମା ସିଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ଖୁବ୍ ହାଲୁକା ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ଅଣୁ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ସେ ପାଇପାରନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଇଶିତା ସିଦ୍ଧି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଇଶିତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାର ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ କୁହାଯାଏ ଏହାଛଡ଼ା କୃଷ୍ଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି ବଶୀଭୂତ ସିଦ୍ଧି କୁହାହେଉଛି ଏହାକୁ ବସିତା ସିଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ କି କୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେବକ ଏହା ବୁଝିବା ଓ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ହାରରେ ଏକ ମଣିମୟ ପଦକ ଧାରଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପଦକଟିକୁ ଭୁଲିଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ତା ପକ୍ଷେ ଧାରଣ ନ କରିଥିବା ସହିତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଧ୍ୟାନ କରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯଦି ଦେଖି ନପାରେ ତାହେଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ସେ ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିନାହିଁ ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆମକୁ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯିବା ଏ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁହାହେଉଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନ ବୁଝି ନପାରୁଛୁ ଭଗବାନ ଜାଣି ନପାରୁଛୁ ଆମେ ଭଗବାନ କେତେ ଯିବୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଏସବୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କୁହାଗଲା ଭାଗବତ ଯିଏ ନ ମାନେ ସେ ଯବନ ସମ ତାର ଶାସ୍ତା ଅଛି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ପୂଜା ଯିଏ ଭାଗବତ ନ ମାନିଲା ତାକୁ ଯବନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଭାଗବତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗବତ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭାଗବତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର କୁହାହେଉଛି ଭାଗବତ ନ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଅଙ୍ଗ କୁହାହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯିଏ ଭାଗବତ ନ ମାନୁଛି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଧରି ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ କଥାଟା କୁହାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଅଧିକା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର କୁହାଯିବ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ନିଜ ତାର ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ନିଜେ କହିଲେ ସେ କିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ତାକୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ କରିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କାରଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କହିଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ କତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୂରରେ ଥିବ ତେଣୁ ମୋତେ ହରଣ କରି ନେଇଯିବ ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ହରଣ କରି ତାଙ୍କ ରଥରେ ବସିଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ଭାଇ ଥିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ତାପରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି 7 ମେଣ୍ଟିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ବଳରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ବଳରାମ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର କାହିଁ କଲ ତାପରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସହିତ ପୁଣି ନେବେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସହିତ ବିବାହ କରାଯିବ ଏସବୁ କଥା କରାଯିବ ଏହି ପ୍ରକାର ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେଉଁ ହରଣ କଲେ ଏ ଉପାଖ୍ୟାନଟା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ ଲୀଳା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ କୁହାହେଉଛି
ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକିରେ କଥା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ।